ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 3 የመጨረሻውንና አምስተኛውን ክፍል እንመለከታለን። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን የምንማማረው ባዮቲክ ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ በሚል ርዕሰ ሐሳብ ነው። ባዮቲክ ሪሶርስስ 3.6 ባዮቲክ ሪሶርስስ ኦፍ ኢትዮጵያ በዚህ ርዕስ ስር የምናነሳቸው የመወያያ ነጥቦች ፖይንትስ ኦፍ ዲስከሽን የመወያያ ርዕስ ሀሳቦቻችን የሚከተሉት ናቸው። 1. ዋት አር ባዮቲክ ሪሶርስስ? ዋት አር biotic resources, and what are the groups of biotic resources? What are the groups of biotic resources? What mean natural vegetation? What are natural vegetation? and አምስተኛ what are the major types? What are the major types of natural vegetation in Ethiopia and their distribution ስርጭታቸው ምን ይመስላል? What are wild animals? What are wild animals? And what are the major wild animals found in Ethiopia? What are the major groups of wild animals in Ethiopia and where they are found, and what are endemic animals? What are endemic animals? endemic animals ሲባል ምን ማለት ነው? and what are the endemic animals of Ethiopia? What are the endemic wild animals of Ethiopia and where they are found? የሚሉ መሰረታዊ ጥያቄዎችን እናነሳለን። ስለዚህ በመጀመሪያ ዋተር ባዮቲክ ሪሶርስ የሚለውን እንግዲህ ባዮቲክ ሪሶርስ ምንድን ናቸው የሚለውን ከማየታችን በፊት ግን ዋት ኢዝ ኢኮሲስተም የሚለውን እንመልከት። ዋት ኢዝ ኢኮሲስተም? ዋት ኢዝ ኢኮሲስተም? What is ecosystem? ኢኮሲስተም ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። ኢኮሲስተም ስንል ኢኮሲስተም ሚዝ the interaction between living organisms and their physical factors of the environment ማለት ነው። the interaction between living organisms and the physical factors of their environment. Ecosystem is the interaction between living organisms and the physical factors of the environment or an environment. ኢኮሲስተም ማለት
እንግዲህ ህይወት ያላቸው ነገሮች በከባቢያቸው ወይም በአካባቢያቸው በሚኖሩበት አካባቢ ካሉ ፊዚካል ፋክተርስ ጋር የሚያደርጉት መስተጋብር ወይም ኢንተራክሽን ኢኮሲስተም ይባላል። ስለዚህ ኢኮሲስተም ሁለት መሰረታዊ ኮምፖነንቶች አሉ ማለት ነው። ኢኮሲስተም ሃዝ ቱ ሜጀር ኮምፖነንትስ። ኢኮሲስተም ሁለት ሜጀር ኮምፖነንቶች አሉት። ኢኮሲስተም ሃዝ ቱ ይቅርታ ኢኮሲስተም ሃዝ ቱ ሜን ኮምፖነንትስ እንግዲህ ኢኮሲስተምን ዲፋይን ስናደርገው ኢኮሲስተም ኢዝ ዘ ኢንተራክሽን ቢትዊን ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ኤንድ ዘ ፊዚካል ፋክተርስ ኦፍ ዘ ኢንቫይሮንመንት ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ኢንተራክሽን ውስጥ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉ ወይም ሁለት አካላት አሉ ማለት ነው። እነዚህም ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ኤንድ ፊዚካል ፋክተርስ ኦፍ ዘ ኢንቫይሮንመንት of the environment ናቸው። the two main components of an ecosystem የሚባሉት living organisms and physical factors of the environment ናቸው። the living organisms of an ecosystem are called biotic factors ወይም biotic resource ይባላሉ። biotic factors and the physical factors of an environment of an ecosystem are called abiotic factors ይባላል። abiotic factors። ስለዚህ biotic factors ወይም biotic resources mean living organisms in an ecosystem ማለት biotic resources ወይም factors ስንል biotic resources refers to the living organisms in an ecosystem the living organisms in an ecosystem። ስለዚህ ባዮቲክ ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ስንል the living organisms ወይም the living resource of an ኢትዮጵያ ማለት ባዮቲክ ሪሶርስ ስንል the living resources of ኢትዮጵያ ማለት ነው። በሌላ አባባል the living resources mean plants and animals ወይም vegetations and wild animals of ኢትዮጵያ ማለታችን ነው። ስለዚህ ባዮቲክ ሪሶርስስ ሚንስ living organisms of an ecosystem or the living organisms in an ecosystem and the living resource or the living organisms or the biotic resources mean plants and animals ማለታችን ነው። plants and animals። ስለዚህ biotic resource refers to plants and animals or natural vegetation and wild animals ማለታችን ነው። and the living organisms of an ecosystem they are classified into three main categories. The living organisms of an ecosystem that means biotic factors or biotic resources are grouped into three main categories በሶስት ዋና ዋና መደብ እንከፍላቸዋለን። these are producers, consumers and decomposers ይባላል። decomposers ስለዚህ the living organisms of an ecosystem or the biotic resource of an ecosystem they are classified or grouped into three main categories: producers አምራች፣ consumers ተመጋቢዎች፣ decomposers አፍራሽ ወይም አበስባሽ ተብለው
በሶስት ይከፈላል። ፕሮዲውሰርስ የምንላቸው ኢት ሪፈርስ ፕላንትስ አር ፕሮዲውሰርስ። ፕላንቶች ወይም እጽዋቶች አምራች ናቸው። ኦፍኮርስ ፕላንቶችን ስናጠና ተመጋቢ ኮንሱመር የሚባሉ ፕላንቶችም አሉ። የተለያዩ ነፍሳትን የሚመገቡ ትራፕ በማድረግ ወደ ምግብነት የሚቀይሩ ፕላንቶች አሉ። እዛ ውስጥ አንገባም። ግን ፕሮዲውሰርስ ስንል ፕሮዲውሰርስ ኦፍ አን ኢኮሲስተም ስንል ኢት ሪፈርስ ፕላንትስ፣ ኮንሱመርስ ሪፈርስ አኒማልስ ኤንድ ዲኮምፖዘርስ ሪፈርስ ባክቴሪያ ኤንድ ፈንጋይ። ባክቴሪያ ኤንድ ፈንጋይ። ስለዚህ ባዮቲክ ሪሶርስ ስንል ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ኦፍ አን ኢኮሲስተም ማለታችን ነው። ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ኦፍ አን ኢኮሲስተም ስንል ደግሞ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ማለታችን ነው። ኤንድ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ they are grouped into three main categories: producer, and most commonly the producers are plants, consumers are animals, decomposers they are bacteria and fungi. Mostly they are grouped as decomposers, the plants as producer and all animals as consumers. ስለዚህ the living ኦርጋኒዝም ወይም ባዮቲክ ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ስንል ዘ ፕሮዲውሰር ዘ ኮንሱመር ኤንድ ዘ ዲኮምፖዘር ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ኦፍ አን ኢኮሲስተም ማለታችን ነው። ስለዚህ በአጭሩ ባዮቲክ ሪሶርስ ስንል ፕላንትስ ኦር ናቹራል ቬጂቴሽን ኤንድ ዋይልድ አኒማልስ ኦር ኢንጀነራል አኒማልስ ማለታችን ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሜጀር ታይፕስ ኦፍ ናቹራል ቬጂቴሽን ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን እንመልከት። ያ ማለት ፍሮም ባዮቲክ ሪሶርስ ስለ ናቹራል ቬጂቴሽን ኤንድ ሜጀር ታይፕስ ኦፍ ናቹራል ቬጂቴሽን ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ዜር ዲስትሪቢዩሽን፣ የት አካባቢ ምን አይነት የተፈጥሮ የደን አይነቶች ወይም የእጽዋት አይነቶች ይገኛሉ የሚለውን እንመልከት። 3.61 ሜጀር ታይፕስ ኦፍ ናቹራል ቬጂቴሽን ኢን ኢትዮጵያ። በዚህ ርዕሰ ሀሳብ ሶስት ዋና ዋና ሀሳቦችን እናነሳለን። አንደኛ ዋት አር ናቹራል ቬጂቴሽን ራሱ ምንድን ነው? ዋት አር ናቹራል ቬጂቴሽን and what are the factors affecting natural vegetation? What are the factors that affect natural vegetation? And then finally, what are the major types of natural vegetation in Ethiopia and where they are found, their distribution? What are the major types of natural vegetation in Ethiopia and their distribution የሚለውን እንመለከታለን። መጀመሪያ ናቹራል ቬጂቴሽን ራሱ ምንድን ነው? የተፈጥሮ ደን ስንል ምን ማለት ነው? እንዴት ነው የሚተረጉመው የሚለውን እንመልከት። ዋት አር ናቹራል ቬጂቴሽን? ዋት አር ናቹራል ቬጂቴሽን? እንግዲህ ናቹራል ቬጂቴሽን የሚለውን ዲፋይን ስናደርግ ከስሙ ነው የምንነሳው። ናቹራል የተፈጥሮ ደን። የተፈጥሮ ከተባለ ሰው ያልተከለው ሰው ያልተንከባከበው ተፈጥሮ ባመቻቸችው ምቹ ሁኔታ አድጎ መሬትን የሸፈነ ወይም የከደነ የተፈጥሮ ደን ማለት ነው። ስለዚህ ናቹራል ቬጂቴሽን ስንል ኢት ሪፈርስ ኤኒ ኦሪጂናል ፕላንት ግሮዊንግ ኢን ኤንድ ከቨሪንግ አን ኤሪያ refers to any original plant or vegetation grown in and covering an area. Any original plant grown in and covering an
area. What natural vegetation mean? Or natural vegetation is defined as plant community that have been growing without human intervention by the natural conditions of the environment, by the natural conditions of an environment. የሰው ልጅ ኢንተርቬንት ሳያደርግ ጣልቃ ሳይገባ ሳይንከባከበው ወይ ሳያጠጣው ሳይተክለው ተፈጥሮ ባመቻቸችው ናቹራል ኮንዲሽንስ ኦፍ አን ኤንቫይሮንመንት ያደገ የእጽዋት ስብስብ ናቹራል ቬጂቴሽን ይባላል። ስለዚህ ናቹራል ቬጂቴሽን ሚንስ ፕላንት ኮሚኒቲ ዛት ሃቭ ቢን ግሮዊንግ ዊዛውት ሂውማን ኢንተርቬንሽን ባይ ዘ ናቹራል ኮንዲሽንስ ኦፍ an area or any original plant grown in and covering an area። ስለዚህ ናቹራል ያሰኛቸው no human intervention, no human participation in their growing ማለት ነው። በእድገታቸው በአበቃቀላቸው ወይም በተፈጥሯቸው የሰው ልጅ ጣልቃ ገብነት የሌለ ተፈጥሮ ባመቻቸችው ናቹራል ኮንዲሽን ኦፍ አን ኤንቫይሮንመንት ያደገ የእጽዋት ስብስብ እና መሬትን የሸፈነ የእጽዋት ስብስብ ወይም ፕላንት ኮሚኒቲ ናቹራል ቬጂቴሽን ይባላል። ሌላው እዚህ ጋር ማንሳት ያለብን ዋት አር ዘ ፋክተርስ ዳት አፌክት ናቹራል ቬጂቴሽን ነው። ዋት አር ዘ ፋክተርስ ዛት ኢንፍሉዌንስ ናቹራል ቬጂቴሽን What are the factors that affect or that influence the growth, distribution, and sustainability of natural vegetation? The distribution of natural vegetation is influenced by many factors. We can mention different factors. የተለያዩ ፋክተሮችን ልንዘረዝር እንችላለን። but the most important factors of natural vegetation ወይም the most important factors that influence natural vegetation are the following. These are altitude, or you can say topography, climate, mainly rainfall, and temperature, soil type, የአፈሩ አይነት ሶይል ታይፕ ከዚህ ቀደም ተማምረናል። አፈሮች የተለያየ ካራክተር አላቸው፣ የተለያየ ባህሪ አላቸው። አንዳንዶቹ ሊችድ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ፈርታይል ናቸው፣ አንዳንዶቹ አሲዲክ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ሳልቲ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ክሌይ ናቸው፣ ስቲኪ ካራክተር ያላቸው ናቸው። ስለዚህ የአፈር አይነቱ ራሱ የተፈጥሮ ደን ስርጭትና ግሮዝ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለ። ስለዚህ ሶስተኛው ሶይል ታይፕ ሲሆን አራተኛው ድሬኔጅ ነው። ድሬኔጅ ኦር ዩ ካን ሴይ ዋተር ያው ሬንፎል የሚለው ክላይሜት ላይ ከዚህ ጋር ይገናኛል። ስለዚህ the most important factors that influence the growth and distribution of natural vegetation are altitude or topography, climate, mainly rainfall and temperature, soil type, and drainage system ነው። ድሬኔጅ ሲስተም ነው። ኢት ኢዝ ጀነራል ናቸው እነዚህ ጀነራል። ወደ ኢትዮጵያ እናመጣዋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጥሮ ደን አፌክት የሚያደርጉ ዋናዎቹ ከነዚህ ውስጥ የትኞቹ ናቸው የሚለውን እንመለከታለን። ኢን ኢትዮጵያ ዘ ታይፕስ ኦፍ ናቹራል ቬጂቴሽን ኦፍ አን ኤሪያ አር ሃይሊ ኮሪሌትድ ዊዝ altitude and climate, mainly rainfall. In Ethiopia, the most important factors
in affecting natural vegetation. Natural vegetation are altitude, that is topography, and climate, mainly rainfall. ስለዚህ the most important factor that affect the distribution and types of natural vegetation in an area in Ethiopia are altitude and climate, mainly temperature, rainfall, plus and temperature. Of course temperature affect ያደርጋል፣ ግን በዋናነት ሬንፎል እና አልቲቱድ ወይም ቶፖግራፊ ናቸው። ለምሳሌ the lowlands have harsh environment due to low rainfall and they are characterized by xerophytic plants። በኋላ እናያቸዋለን። ለምሳሌ ሎውላንድ የምንላቸው እነዚህ የኖርዝ ኢስት፣ የሳውዝ ኢስት፣ የዌስተርን፣ የሳውዝ ዌስተርን ሎውላንድስ፣ የሳውዝ ሎውላንድስ፣ ለምሳሌ ባሮ ሎውላንድስ፣ የኦሞ ጊቤ፣ የተከዚያን ገረብ፣ የአባይ ዲንደር ሎውላንድስ፣ የኖርዝ ኢስት የአፋር ሎውላንድስ፣ ሳውዝ ኢስት የሶማሌ ሎውላንድስ፣ ቦረና ሎውላንድስ፣ እነዚህ በሙሉ ምንድን ናቸው? ሃቭ ሃርሽ ኢንቫይሮንመንት አላቸው። ሃይ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሎው ሬንፎል አላቸው። ስለዚህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በእነዚህ አካባቢ የሚበቅሉ እጽዋት እነዚህ ዜሮፋይቲክ የምንላቸው ዜሮፋይቲክ የበረሃ እጽዋት የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ሎውላንድስ ኢን ኢትዮጵያ ቢኮዝ ዜይ ሃቭ ሃርሽ ኢንቫይሮንመንት ዲው ቱ ሎው ሬንፎል ኤንድ ሃይ ቴምፕሬቸር ዜይ አር ካራክተራይዝድ ባይ xerophytic plants, while the highlands are characterized by different types of tree stands and forests. So ባጭሩ እዚህ ጋር የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? in Ethiopia the natural vegetation is the result of altitude or topography and climate, mainly rainfall and temperature ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው major types of natural vegetation in Ethiopia ነው። major types of natural vegetation in Ethiopia. Major types of natural vegetation in Ethiopia. And ቅድም እንዳልኩት the two most important factors affecting the growth of natural vegetation in Ethiopia, altitude or topography and climate ናቸው ብለናል። based on altitude and climate, based on altitude and climate means the two most important factors affecting natural vegetation in Ethiopia. There are four major groups or major types of natural vegetation in Ethiopia. Or the natural vegetation found in Ethiopia based on altitude and climate, they are grouped into four major types. And the four major types of natural vegetation in Ethiopia are the following. The four major types of natural vegetation in Ethiopia are the following. 1. Afro-alpine and sub-Afro-alpine vegetation. Afro-alpine and sub-Afro-alpine vegetation. Second, forest vegetation. Third, woodland savanna vegetation. And the fourth, semi-desert and desert
and desert, sorry, the four major እንደገና ልጻፋቸው the four major types of natural vegetation in Ethiopia. In Ethiopia are the following: one, alpine and afro-alpine. I mean afro-alpine and sub-afro-alpine. Afro-alpine and sub-afro-alpine vegetation. Second, forest vegetation. Third, woodland savanna vegetation. The fourth, semi-desert and desert vegetation ናቸው። based on altitude climate relationship, or by considering altitude and climate, mainly temperature and rainfall, as a major factor of influencing natural vegetation in Ethiopia. In Ethiopia, four major types of natural vegetation are identified, or there are four major types of natural vegetation in Ethiopia. There are afro-alpine and sub-afro-alpine vegetation, grows from 3,000 up to 3,300 meter. Forest vegetation from 1,500 to 3,000 meter altitude. Woodland savanna from 250 to 2,300 meter, and desert and semi-desert vegetation less than 250 meter altitude አካባቢ የሚበቅሉ ናቸው። ስለዚህ there are four major types of natural vegetation in Ethiopia. afro-alpine and sub-afro-alpine ከ3000 ሜትር በላይ የሚበቅሉ በኋላ በሁለት ከፍለን እናያቸዋለን። afro-alpine እና sub-afro-alpine ምሳሌ የት አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ይበቅላሉ? ፎረስት ቬጂቴሽንም በሁለት ይከፈላል። ሃይላንድ ፎረስት እና ሎውላንድ ፎረስት ተብሎ። ሃይላንድ ፎረስት የት አካባቢ በኢትዮጵያ፣ ሎውላንድ ፎረስት ደግሞ የት አካባቢ ባህሪያቸው ኮመን ትሪስ በዋናነት የሚገኙ የዛፍ አይነቶች። ውድላንድ ሳቫና ይሄ ግራስላንድ ሪጅን ወይም ግራስላንድ ቬጂቴሽን የሚባል ነው፣ ዶሚኔት ባይ ግራስ። ሴሚ ዴዘርት ዴዘርት ቬጂቴሽን እነዚህ ዜሮ ፋይት ፕላንትስ የምንላቸው ድርቅን መቋቋም የሚችሉ ወይም ዲፊሽንሲ ኦፍ ፕሪሲፒቴሽን መቋቋም የሚችሉ የእጽዋት ስብስብ የያዙ በሚል በአራት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ አልፓይን ኤንድ ሳብ አልፓይን ቬጂቴሽን የሚባሉትን እንመልከት። ዋን አፍሮ አልፓይን ኤንድ ሳብ አፍሮ አልፓይን ቬጂቴሽን። እንግዲህ እነዚህን ቬጂቴሽን አልቲዩዳቸውና ክላይሜታቸውን ነው በዋናነት የምናየው። ዜን ኮመንትሪስ፣ ምክንያቱም ቱ ሞስት ኢምፖርታንት ፋክተርስ ዳት አፌክት ናቹራል ቬጂቴሽን ኢን ኢትዮጵያ አልቲዩድ እና ክላይሜት ናቸው ብለናል። ኤንድ ዩ ሪሜምበር ዘ 5 ትራዲሽናል ክላይሜት ዞንስ ኦፍ ኢትዮጵያ 5 ትራዲሽናል ክላይሜት ዞን አላት፣ ወይም 5 ክላይሜት ዞን አላት። ውርጭ ወይም ቁር አልፓይን፣ ደጋ ቴምፕሬት፣ ወይና ደጋ ሳብትሮፒካል፣ በረሃ ትሮፒካል፣ ቆላ ትሮፒካል፣ በረሃ ዴዘርት የምንለው ማለት ነው። እነዚህን ዩኒት 2 ላይ ተማምረን ነበረ። ስለዚህ ከነሱ ጋር እያያዝን እናያቸዋለን። መጀመሪያ አፍሮአልፓይን የሚባሉትን እንመልከታቸው። እነዚህ አፍሮአልፓይን እና ሳብ አፍሮአልፓይን የሚባሉ ቬጂቴሽን ዳር ኦልሶ ኖውናስ ሃይ ማውንቴን ቬጂቴሽን ይባላሉ። ኦልሶ ኖውን አስ ሃይ ማውንቴን
ማውንቴን ቬጂቴሽን ሃይ ማውንቴን ቬጂቴሽን ይባላሉ። ሃይ ማውንቴን ቬጂቴሽን they are very similar to European alpine vegetation. Very similar with European alpine vegetation. ለምንድን ነው አልፓይን ቬጂቴሽን የሚባሉት የሚለውን እንመልከት። አፍሮ አልፓይን ስንል የአፍሪካ ሃይ ማውንቴን ቬጂቴሽን እንደማለት ነው። ሳብ አፍሮ አልፓይን ስንል ሳብ ማውንቴንስ አልፓይን ቬጂቴሽን እንደማለት ነው። ግን ለምንድን ነው አልፓይን የሚባሉት? አልፓይን የሚባሉት ቢኮዝ they are cold resistant. They are cold resistant vegetation. ኮልድ ሪዚስታንት ቬጂቴሽን ናቸው፣ ቅዝቃዜ። ምክንያቱም እነዚህ ሃይ ማውንቴንስ they are characterized by cold temperature አዚ ነው። አልቲዩድ ሲጨምር ሙቀት ይቀንሳል ብለናል ከዚህ ቀደም ዩኒቱ ላይ። ስለዚህ እነዚህ አፍሮአልፓይን ወይም ሳብ አፍሮአልፓይን ቬጂቴሽን because they are commonly grow in high mountain areas and high mountain areas are characterized by cold temperature. Afro-alpine or sub-Afro-alpine vegetation, they are cold resistant vegetation. That's why they are called Afro-alpine. Afro-alpine, alpine ማለት cold climate ማለት ነው። ስለዚህ Afro-alpine, sub-Afro-alpine ስንል ቅዝቃዜን መቋቋም የሚችሉ ደኖች ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቅዝቃዜን ተቋቁመው ማደግ የሚችሉ ደኖች እንደማለት ነው። አልፓይን ቬጂቴሽን አልፓይን የሚባሉት አልፓይን ቬጂቴሽን ዳር ኮመንሊ ግሮውን ኢን ኤሪያስ ዊዝ ሃይ አልቲቲዩድ ፋውንድ አት ኤ ቬሪ ሃይ አልቲቲዩድስ ዳት ኢዝ ግሬተር ዛን 3300 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ኢቨን ከዚህ በላይ አካባቢ ይበቅላሉ። ሳብ አፍሮ አልፓይን የምንላቸው ደግሞ ዳር ፋውንድ ኢን አልቲቱድስ ሌስ ዛን አልፓይን ቬጂቴሽን ኤንድ ኮመንሊ ግሮው ኢን አልቲቱድስ ሬንጅ ቢትዊን 3000 and 3300 ሜትር። ሳብ አፍሮ አልፓይን vegetation they grow in altitudes range from 3000 to 3300 ሜትር above sea level። ስለዚህ እነዚህ አልፓይን የምንላቸው አፍሮ አልፓይን ቬጂቴሽን Afro-alpine vegetation are commonly grown in Wurch and Dega climate zones ደጋ የምንለው ዩ ሪሜምበር ደጋ የሚባለው ኢት ኢዝ ኦቨር 3300 ሜትር። ደጋ የሚባለው ደግሞ ከ2300 እስከ 3300 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ያለውን ይይዛል። ስለዚህ እነዚህ አልፓይን ቬጂቴሽን ቦዝ አፍሮ አልፓይን ሳብ አፍሮ አልፓይን ቬጂቴሽን ዳር ኮመንሊ ግሮው in Wurch and Dega climate zones of Ethiopia. Wurch and Dega climate zones of Ethiopia. In general, they are common in high mountains. Specific location actually tonight. The specific location of Afro-alpine and sub-Afro-alpine vegetation in Ethiopia is in the highlands of
in the highlands of Samin Mountain, Samin, or you can say that is North Central Massif, North Central Massifs, mainly Ras Dashen and highlands of Bali. Highlands of Bali. ኮመንሊ እነዚህ አፍሮአልፓይን ኤንድ ሳብ አፍሮአልፓይን የሚባሉት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች የሚገኙ ሲሆን ስፔሲፊካሊ ደግሞ ኢን ዘ ሃይላንድስ ኦፍ ሰሜን ዛት ኢዝ ኖርት ሴንትራል ማሲፍ ሜንሊ ጎንደር ማሲፍ ኤንድ ዘ ሃይላንድስ ኦፍ ባሌ ይገኛሉ። የባሌ ከፍተኛ ቦታዎች እና የጎንደር ከፍተኛ ቦታዎች በተለይ የራስ ዳሽን ከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ በብዛት ይገኛሉ። ኤንድ the common trees in Afro-alpine and sub-Afro-alpine vegetation, the common trees in alpine vegetation in general, in alpine vegetation are Gibra and Asta ናቸው። አስታ እና ጅብራ ሳይንቲፊካሊ ሎቢሊያ ሪንኮፒታለም የሚባለው እና አስታ ኤሪካ አርቦሪያ የሚባሉ ሲሆኑ ስለዚህ ኮመን ትሪስ ወይም ዶሚናንት ትሪስ እንግዲህ ዛፍ አለ ከተባለ በዛፍ መልክ ወይም እንደዚህ አድገው የምናያቸው የጅብራና የአስታ ዛፎች ናቸው። በት ኢን አዲሽን they compose alpine grasses and scrubs ግራስና ስክረብስ ወይም ቁጥቋጦዎችንና ሳሮችንም ይይዛሉ። እንዲሁም እነዚህ ሞስስ ብዙ ጊዜ እነዚህ ሞስስ የምንላቸው ሞስ ኤንድ ሊችንስም ይገኛሉ በተለይ ድንጋዮች ላይ። ምክንያቱም ቀዝቃዛ ከመሆኑ የተነሳ ድንጋዮቹ ከቅዝቃዜው የተነሳ እነዚህ ሞስ ኤንድ ሊችንስ የሚባሉ የድንጋይ ሽበቶችን ወይም ደግሞ የድንጋይ ላይ እነዚህ ስሞል ወይም ማይክሮ ፕላንትስ የሚባሉትን ያበቅላሉ። በት ዶሚናንት ትሪስ የሚባሉት አስታ ኤንድ ጅብራ ሲሆኑ ኢን አዲሽን ቱ አስታ ኤንድ ጅብራ አልፓይን ግራስስ ወይም እነዚህ የደጋ ሳሮችና ስክረብስ ቁጥቋጦችን እንዲሁም ሞስ ኤንድ ሊችንስን ይይዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ the first types of natural vegetation in ኢትዮጵያ አፍሮአልፓይን and ሳብ አፍሮአልፓይን ወይም ሃይ ማውንቴን vegetation ናቸው። they are commonly grown in high mountain areas with altitude greater than 3000 meter above sea level and they are common in Samin and Bali highlands or mountains and the dominant trees are Gibra and Asta. In addition, alpine grass, scrubs and moss and lichens are found in አፍሮአልፓይን ኤንድ ሳብ አፍሮአልፓይን ቬጂቴሽን። ሁለተኛ ፎረስት ቬጂቴሽን ነው። ፎረስት ቬጂቴሽን ሰከንድ ፎረስት ቬጂቴሽን። ፎረስት ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። ፎረስት ዋት ኢዝ ፎረስት ስንል ፎረስት ኢዝ የፕላንት ኮሚኒቲ ዶሚኔትድ ባይ ውዲ ትሪስ ወይም ውዲ ፕላንትስ a plant community dominated by woody vegetation that is trees ዛፎች የበዙበት የእጽዋት ስብስብ ፎረስት ይባላል። a plant community dominated by woody vegetation or trees. And in Ethiopia, forests are found in areas where the altitude ranges from 450 to 3,300 meters above sea level. In Ethiopia, forest vegetation are common in one highland areas ወይም in areas found in areas with altitude
range from 450 to 3,300 meter, and in areas with rainfall, ranges from 200 to 2,200 millimeter. እንደገና ልጻፍላችሁ። forests are common in Ethiopia. Forest vegetation are common in one areas with altitude ranges from 450 to 3,300 meter, and in areas with rainfall, that is total annual rainfall ranges from 200 to 2,200 ሚሊሜትር። ዓመታዊ ጥቅል የዝናብ መጠናቸው ከ200 እስከ 2200 ሚሊሜትር በሚደርሱና ከፍታቸው ከ450 እስከ 3300 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ባሉ ከፍተኛ አካባቢዎች ይገኛሉ። ብዙውን ጊዜ እንደዚህ ፎረስት ቬጂቴሽን they are very different in characteristics since they are the results of altitudinal zonation. እነዚህ ፎረስትስ because of their altitude እንደገና በሁለት እንከፍላቸዋለን። ፎረስት ቬጂቴሽን based on their altitude, forest vegetation are classified into two. በሚገኙበት ከፍታ ወይም in the altitude where they are growing, forest vegetation in Ethiopia are classified into two. በሁለት እንከፍላቸዋለን። highland forests and lowland forests ብለን ወይም ሃይላንድ ፎረስት ቬጂቴሽን ኤንድ ሎውላንድ ፎረስት ቬጂቴሽን ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ኢንጀነራል ቅድም እነዚህ ፎረስት ቬጂቴሽን የምንላቸው ከ450 እስከ 3300 ሜትር አልቲዩድ ባለው ሬንጅ ውስጥ ይበቅላሉ ወይም ይገኛሉ ብለናል። ስለዚህ በዚህ ሬንጅ ውስጥ ያለውን አልቲዩድ በሁለት በመክፈል ፎረስት ቬጂቴሽኖችን በሁለት እንመድባቸዋለን። ሃይላንድ ፎረስት ቬጂቴሽን እና ሎውላንድ ፎረስት ቬጂቴሽን። ሃይላንድ ፎረስት የሚባሉት ከየት እስከ የት ባለው የአልቲዩድ ሬንጅ የሚበቅሉ ናቸው። ኤንድ ዋት አር ኮመን ሃይላንድ ፎረስት ቬጂቴሽንስ ኤንድ ሎውላንድ የምንላቸው ከየትኛው እስከ የትኛው ባለው የአልቲዩድ ሬንጅ የሚበቅሉ ናቸው ወይም የሚገኙ ናቸው። ኤንድ ዌር ዜ አር ኮመን ኤንድ ዋት አር ኮመን ሎውላንድ ፎረስት ቬጂቴሽንስ የሚለውን እንመልከት። ሃይላንድ ፎረስት ቬጂቴሽን። እነዚህ ሃይላንድ ፎረስት ቬጂቴሽን የምንላቸው ግሮው ፍሮም 1500 to 3300 ሜትር አበቭ ሲ ሌቭል፣ ከ1500 እስከ 3300 ሜትር ባለው ከፍታ የሚበቅሉ ናቸው። ኤንድ ሃይላንድ ፎረስትስ they consist of እንግዲህ the common forest vegetation that belongs to highland vegetation ውስጥ የሚመደቡት የሚከተሉት ናቸው። ቀርከሃ vegetation ወይም ቀርከሃ ፕላንትስ ሳይንቲፊካሊ አሩንዲኔሪያ የሚባሉት ናቸው። ሳይንቲፊካሊ አሩንዲኔሪያ የሚባሉት የሚበቅሉት ብዙ ጊዜ ከ2800 እስከ 3000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ባለው ነው። ጥድ ወይም ጁኒፐረስ ፕሮሴራ ወይም ኮኒፈር
ኮኒፈረስ ይባላል። ኮኒፈረስ ማለት እነዚህ ሶፍት ውድ ትሪስ ብዙ ጊዜ ያው ታውቃላችሁ ጥድ ኢት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ትሪ ፎር ፈርኒቸር ፕሮዳክሽን፣ በተለይ ለፈርኒቸር ፕሮዳክሽን ለውድ ፕሮዳክሽን በጣም ተፈላጊ እንጨት ነው። ለምን? እንጨቱ ወይም ግንዱ ለስላሳ። እነዚህ ኮኒፈረስ ይባላል። ኮኒፈረስ ማለት ሶፍት ውድ ትሪስ እንደማለት ነው። ለስላሳ እንጨት ያላቸው ዛፎች ኮኒፈረስ ይባላል። ስለዚህ ጥድ ወይም ኮኒፈረስ እነዚህ ደግሞ ከ2200 እስከ 2800 ባለው ይበቅላሉ። እንዲሁም ዝግባ ወይም ሳይንቲፊካሊ ፖዶካርፐስ የምንለው ኮመንሊ ግሮው ኢን አልቲቱድስ ፍሮም 1800 ቱ 2200 ሜትር አበቭ ሲ ሌቭል። ወይራ ወይም ኦሊያ አፍሪካና የምንለው እንዲሁም የኮሶ ዛፍ የሚባለው የኮሶ ዛፍ እነዚህ በዋናነት ከ1500 እስከ 1800 ባለው ሜትር ባለው ይበቅላሉ። ዝግባ ከ1800 እስከ 2200 ሜትር አበቭ ሲ ሌቭል ባለው ይበቅላል። ጥድ ወይም ኮኒፈረስ ከ2200 እስከ 2800 ሜትር አበቭ ሲ ሌቭል ባለው ይበቅላል። ቀርከሃ ብዙ ጊዜ ደጋማ አካባቢዎች የሚገኝ ሲሆን ከ2800 እስከ 3300 ሜትር አበቭ ሲ ሌቭል ባለው ይበቅላል። ስለዚህ ሃይላንድ ፎረስትስ የሚባሉት እንደ ቀርከሃ፣ ጥድ፣ ዝግባ፣ ወይራ፣ ኮሶ የመሳሰሉ የእጽዋት ስብስብን የያዘ የፕላንት ኮሚኒቲ ወይም ፎረስት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ሎውላንድ ፎረስትስ ነው። ሎውላንድ ፎረስት ቬጂቴሽን ሎውላንድ ፎረስት ቬጂቴሽን እነዚህ ሎውላንድ ፎረስት ቬጂቴሽን የምንላቸው they are commonly grown from 450 to 1500 ሜትር አበቭ ሲ ሌቭል። እንግዲህ ፎረስትስ የሚበቅሉት ከ450 ሜትር እስከ 3300 ሜትር አበቭ ሲ ሌቭል ነው ብለናል። ከ1500 እስከ 3300 ባለው ሬንጅ ውስጥ የሚበቅሉት ፎረስትስ ሃይላንድ ፎረስትስ ይባላሉ። ሃይላንድ ፎረስት ቬጂቴሽን ከ450 እስከ 1500 ሜትር ባለው የሚበቅሉ ደግሞ ሎውላንድ ፎረስትስ ይባላሉ። እነዚህ ሎውላንድ ፎረስትስ they are also known as gallery ወይም riverine ይባላሉ። are also called gallery or riverine forests ይባላሉ። ለምንድን ነው ጋለሪ ኦር ሪቨራይን ፎረስትስ የሚባሉት ካል because they are commonly found along the lower banks of rivers የወንዞች የታችኛው ባንክ ወይም ዳርቻ አካባቢ በብዛት ስለሚገኙ ሪቨራይን ወይም ጋለሪ ይባላሉ። and in Ethiopia lowland forests they are common in the following major river basins. in Ethiopia lowland forests are common in one Awash river basin, second Wabi Shebele river basin, and Ganale river basin. Ganale river basin ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት እንደዚህ ሎውላንድ ፎረስት ወይም ጋለሪ ሪቨራይን የምንላቸው ፎረስት የሚገኙት አዋሽ ሪቨር ቤዚን፣ ዋቢ ሸበሌ ሪቨር ቤዚን እና ገላሌ ሪቨር ቤዚን ነው። ስለዚህ እነዚህ ሎውላንድ ፎረስት የምንላቸው they are common in the banks of አዋሽ ሪቨር ቤዚን፣ ዋቢ ሸበሌ ሪቨር ቤዚን and ገናሌ ሪቨር ቤዚን ናቸው። ያ ማለት እርጥበት
እርጥበት በብዛት የሚገኝባቸው የታችኛው የአዋሽ የዋቢ ሸበሌና የገናሌ ሪቨር ቤዚንስ ወይም ባንክስ አካባቢ ይገኛሉ። ኤንድ እነዚህ ሎውላንድ ወይም ሪቨራይን ወይም ጋለሪ ፎረስትስ ር ኮልድ ዴሲዴስ ፎረስትስ ይባላሉ። ር ኮልድ ዴሲዴስ ፎረስትስ ወይም ፕላንትስ ይባላሉ። ለምንድነው ዴሲዴስ ፕላንትስ የሚባሉት? ቢኮዝ ዘይ ሼድ their leaves in the dry season ብዙ ጊዜ ደረቅ በሚሆንበት ዊንተር በሚሆንበት ጊዜ ወይም የእርጥበት መጠንን እጥረት በሚያጋጥማቸው ጊዜ ቅጠላቸውን ያረግፋሉ። ቅጠል አርጋፊ ማለት ነው። ዴሲዴስ ማለት ቅጠል አርጋፊ ፕላንት ዛት ሼድ ዜር ሊቭስ ኢን ድራይ ሲዝን። ለምንድነው እነዚህ እጽዋት በድራይ ሲዝን ወይም በዊንተር ጊዜ ቅጠላቸውን የሚያረግፉት? ያላቸውን የውሃ መጠን ፕሪዘርቭ ለማድረግ ነው። ምክንያቱም እጽዋት ያላቸውን የውሃ መጠን የሚያጡት ስሩ ትራንስፓይሬሽን ነው። ትራንስፓይሬሽን የሚከናወነው ደግሞ በቅጠላቸው ነው። ስለዚህ የውሃ እጥረት በሚያጋጥማቸው ጊዜ ወይም ድራይ ሲዝን በሚመጣ ጊዜ ቅጠላቸውን ያረግፋሉ። ስለዚህ ዴሲዴስ ፎረስትስ እየተባሉ ይጠራሉ። ዳር ኮልድ ዴሲዴስ ፎረስትስ። ጋለሪ ኦር ሪቨራይን ፎረስትስ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዴሲዴስ ፎረስትስ ናቸው። እርጥበት በሚያጋጥማቸው ጊዜ ወይም የውሃው የሙላት መጠን በሚቀንስበት ጊዜ ወይም ደግሞ ለአካባቢው ለባንክ ኦፍ ሪቨር እርጥበት በብዛት የማይመግብበት ጊዜ ሲመጣ፣ በተለይ የውሃው መጠን ዝቅ ሲል ሞልቶ የማይፈስበት ዘመን ሲመጣ እና በውስጣቸው የነበረው እርጥበት ሲያልቅ ያላቸውን ቅጠል ሼድ ያደርጋሉ። ን እርጥበት ሲያገኙ እንደገና ቅጠል ያወጣሉ ማለት ነው። ኤንድ the dominant trees in lowland forests, the dominant trees in lowland forests, in lowland ወይም gallery or riverine forests are ሾላ ኤንድ ዋርካ ናቸው። ሾላ ኤንድ ዋርካ አር the dominant forests። እንዲሁም ከነዚህም በተጨማሪ እነዚህ ባፊያ የሚባሉ ባፊያ ፎረስትስ በብዛት የግራር ዛፍ የሚበዛባቸው ፎረስቶችን ይይዛሉ። ስለዚህ the dominant trees in lowland ወይም gallery or riverine forests ሾላ፣ ዋርካ and in addition በተለይ ደግሞ ከ500 ሜትር በላይ ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች ከ500 ሚሊ ሜትር በላይ ዝናብ በሚያገኙ አካባቢዎች ደግሞ እነዚህ ባፊያ የሚባሉ ወይም የግራር የሚባሉ ፎረስትስ ይገኛሉ ማለት። ሶስተኛው ሳቫና ውድላንድ ቬጂቴሽን ነው። ውድላንድ ሳቫና ቬጂቴሽን ውድላንድ ሳቫና ቬጂቴሽን እንግዲህ ውድላንድ ሳቫና ቬጂቴሽን ምን አይነት ቬጂቴሽን ነው? በየትኛው አልቲቱድ ሬንጅ ይበቅላሉ ወይም ይገኛሉ? ኢትዮጵያ ውስጥ የት አካባቢ ይገኛሉ? ዋተር ዶሚናንት ቬጂቴሽን ኢን ውድላንድ ሳቫና ቬጂቴሽን የሚለውንና ሌሎችን በሚቀጥለው ክፍል እንመለከታለን። ለዛሬው እዚህ ጋር ሰዓት ስለሚገድበን እናቆማለን። ሰላም ሁኑ እስከምንገናኝ